செங்கல்பட்டு அருகே தனியார் கேட்டரிங் கல்லூரி மாணவன் தனது தாயுடன் கொளுத்தும் வெயிலில் அமர்ந்து தர்ணா. செங்கல்பட்டு அடுத்த ஆத்தூர் பகுதியில் சென்னை சமிர்தா கேட்டரிங் கல்லூரி இயங்கி வருகிறது. இக்கல்லூரியில் ஆந்திரா, கேரளா, கர்நாடகா என பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து 500க்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் சமையல் கலை படிப்பு பயின்று வருகின்றனர். சுழற்சி முறையில் 2 ஷிப்டுகளாக நடைபெறுகிறது. கல்லூரி அருகிலேயே விடுதியும் உள்ளது. வெளிமாநில மாணவ மாணவிகள் தனியாக வீடு வாடகைக்கு அதில் தங்கி பயின்று வருகின்றனர். இந்நிலையில் ஆந்திரா மாநிலம் தெலுங்கானா பகுதியைச் சேர்ந்த பார்வதி என்பவரது மகன் நாக சைத்தன்யா வயது 21 மற்றும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த முஸ்தபா என்பவரும் இதே கல்லூரியில் 1ஆம் ஆண்டு பயின்று வருகின்றனர். இவர்கள் இருவரும் கல்லூரி விடுதியில் தங்கி படிக்காமல் கல்லூரி அருகில் வாடகை வீட்டில் தங்கி பயின்று வந்துள்ளனர். இதற்கிடையில் முஸ்தபாவிற்கும் நாக சைத்தன்யாவும் மது அருந்திவிட்டு ஒருவருக்கொருவர் மோதிக்கொண்டுள்ளனர். இதுகுறித்து முஸ்தபா செங்கல்பட்டு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்ததின் பேரில் நாக சைத்தன்யா மீது போலீசார் நடவடிக்கை எடுத்தனர். இதனால் கல்லூரி நிர்வாகம் நாக சைத்தன்யாவை ஆந்திர மாநிலம் ஹைதராபாத்தில் உள்ள கல்லூரிக்கு மாறுதல் செய்து தருவதாக உறுதியளித்துவிட்டு, ஏற்கனவே மீதமுள்ள கல்வி கட்டணம் 30,000 ரூபாயை செலுத்துங்கள், மேலும் பெற்றோர் தரப்பிலும் வழக்கறிஞர் தரப்பிலும் வாக்குமூலம் கடிதம் பெற்றுக்கொண்டு இறுதியாக கல்லூரியில் இருந்து இடைநீக்கம் செய்வதாக கல்லூரி நிர்வாகம் கூறியதால் அந்த ஏழை கூலி தொழிலாளி பார்வதி தன் மகன் இதே கல்லூரியில் படிப்பை தொடர வேண்டும் அல்லது ஹைதராபாத் கல்லூரிக்கு மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என தாய் மகன் இருவரும் கொளுத்தும் வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் 1 மணி நேரத்திற்கு மேலாக கல்லூரி முன்பு அமர்ந்து தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். கல்லூரி நிர்வாகம் தர்ணாவில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு குடையை கொடுத்து உதவினர். மேலும் கல்லூரி நிர்வாகம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கல்லூரி கமிட்டியிடம் பேசி உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும் அதற்காக 2 நாட்கள் கால அவகாசம் கேட்டு உறுதியளித்ததால் தர்ணாவை கைவிட்டனர். இச்சம்பவம் சக மாணவர்கள் மத்தியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. చెంగల్పట్టులో ఉన్న ఆతూరు చెన్నై సమృత కాలేజీకి వచ్చాను. అంతా మంచిగానే ఉండేది. ఫిబ్రవరిలో నాకు మా ఫ్రెండ్కి ఒక చిన్న తగాదా వచ్చి అది సీరియస్గా అయ్యి కొట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. చిన్న గొడవ పడ్డాం. తర్వాత నేను వాళ్ళని హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళారు. నేను స్టేషన్కి వెళ్ళాను. స్టేషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత తప్పు మొత్తం నాదే అని నా మీద తోసేసి నన్ను రిమాండ్ చేసి నన్ను ప్రిజన్కి పంపించారు. తర్వాత నేను బయటకు వచ్చిన బెయిల్ మీద బయటకు వచ్చిన తర్వాత నా కాలేజీ స్టడీస్ గురించి అడుగుదామని వస్తే వాళ్ళు నన్ను ఏం పట్టించుకోకుండా నన్ను కాలేజీ లోపలికి రానియట్లేదు. తర్వాత నేను తెలిసిన లాయర్ల ద్వారా లోపలికి వెళ్ళి మాట్లాడితే వాళ్ళు నన్ను ఫస్ట్ ఇక్కడ నువ్వు చదువుకోవద్దు, నేను వేరే క్యాంపస్కి హైదరాబాద్ బెంగళూరు క్యాంపస్కి నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తా అని చెప్పి ఫీజు మొత్తం కట్టించుకున్నారు. తర్వాత ఏమైందని అడిగితే నాకు ఫీజు ఇవ్వట్లేదు, ట్రాన్స్ఫర్ ఇవ్వట్లేదు, ఫీజు ఇవ్వట్లేదు. నేను చదువుకుందామంటే నన్ను ఇట్లా చేశారు. ఇక్కడ ఏమో నాకు లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం, నేను చెప్పేది ఎవరికి అర్థం కాదు, వాళ్ళు చెప్పేది నాకు అర్థం కాదు. నా తెలుగు ఇక్కడ తమిళ్ ఏం అర్థం కాదు. వాళ్ళు లెటర్ తెమ్మంటున్నారు. వాళ్ళు ఫస్ట్ అఫిడవిట్స్ తెమ్మన్నారు, షూరిటీలు తెమ్మన్నారు, అన్నీ తెమ్మన్నారు. అన్నీ తెచ్చిచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ ఒక మాట చెప్పి తర్వాత ఒక మాట చెప్తున్నారు. నాకు ఇక ఏం చేయాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు. మరి ఇక్కడ అవతల మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫాదర్ ₹1,00,000 ఇస్తున్నారు, ₹1,00,000 అడుగుతున్నాడు. మా దగ్గర అంత మనీ మళ్ళీ ఆ డబ్బులు ఇవ్వట్లేదని మళ్ళీ వచ్చి కాలేజ్ దగ్గరికి వచ్చి మళ్ళీ కంప్లైంట్ చేసి మళ్ళీ పోయిండు. ఇప్పుడు మాకు ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లేదు. ఇప్పుడు నేను చదువుకుందామంటే నా సర్టిఫికెట్స్ మొత్తం ఈ కాలేజీలోనే ఉన్నాయి. నేను ఏం చేయాలని అందుకే మీడియా ముందుకు వచ్చి ఇక్కడ స్ట్రైక్ చేస్తున్నాను. ఆయన లక్షలు ఇద్దరు మాట్లాడుకున్న లెటర్ ఇస్తామంటాడు. ఆయన డబ్బులు ఇస్తేనే లెటర్ ఇస్తా సంతకం పెడతా అని ఆయన అంటాడు. నువ్వు చదివించుకోవడానికి కట్టాలా, మేమన్నాం కేసు పెట్టకండి, నువ్వు ఇష్టంలే డబ్బులు అన్నాం. సర్లే కేసు పెట్టలేదు అని లోపల వేయించారు. అటు లాయర్లకి అటు తిరగడానికి మాకు ఇన్ని డబ్బులు అయినాయి, మళ్ళీ ₹1,00,000 ఇమ్మంటాడు. ఎక్కడ తేవాలండి? మేము అప్పు చేసి చదివించుకుంటున్నాం. మళ్ళీ ₹1,00,000 వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా ఆయనే కొట్టు అని దమ్ము లేదా అని అడిగిందట. ఇద్దరు కలిసి కొట్టుకున్నారుగా. మళ్ళీ మమ్మల్ని ₹1,00,000 ఇమ్మంటాడు వాళ్ళ నాన్న. మేము ఎక్కడ తెచ్చామండి? ఇక్కడ మా లెటర్ తీసుకొస్తేనే మీరిద్దరు మాట్లాడుకొని కాంప్రమైజ్ అయిన లెటర్ తీసుకురమ్మంటున్నారు. ఆయన ₹1,00,000 ఇస్తేనే నేను కాంప్రమైజ్ అయినట్టు సంతకం పెట్టి లెటర్ ఇస్తా అంటాడు. ఫీజులు కట్టుకోవాలా, ఇటు కట్టుకోవాలా, మేము నష్టపరిహారాలు కట్టుకోవాలా, నేను తిరిగి చదివించుకుంటుంటే ఏంటండి మాకు ఈ గోస? మమ్మల్ని పట్టించుకున్న నాది తెలియడు. ఇక్కడ కొంచెం కనీసం లోపలికి కూడా రానిట్లే.
ఫీజు కడితే మొత్తం అన్యాయంగా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామన్నారు. ఫీజు కట్టించుకున్నారు. ఇప్పుడు సంవత్సరంన్నర కట్టిన ఫీజులు ఇవన్నీ మా ఏం చేయాలి? మేము సాగాలా బతకాలా? ఇక మాకు సాగే తెరనివ్వండి. మాకేదో ఒకటి దారి చూపించండి. இப்போ பேட்டி போட்டு தான் வெளியே வரான் அவன். பேட்டி போட்டு தான் வெளியே வரான். నేను మన అమ్మ కూర్చుంటే వాడు 12 సంవత్సరాలు తప్ప నాకు 23 సంవత్సరాలు వాడు నాకన్నా 4 సంవత్సరాలు చిన్నవాడు వాడు నేను చెప్తాను మీకు అడాలి.